ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
Nih, omanya di kamera nih. Tolong kamera, lihat nih. Ya berdua sini, ya kan. Kita dulu latihan, beginian dulu. Berdua bareng ujungnya di muka. Artisnya dua di muka. Dua, belakangnya, sisanya. Ujian. Tikung lagi tikung. Jadi receh.
والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bangkal, yang kami hormati Babinsa Desa Bangkal, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri dan tamu undangan, serta tidak lupa kepada santri dan santriwati TPA Al-Muttaqin Desa Bangkal yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sampai saat ini masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Khataman Al-Quran TPA Unit 1019 Al-Muttaqin Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Jawa Tengah pada tanggal 14 Mei 2023. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. La
وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الجبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآتيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الغافلون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله والله أكبر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اللهم علمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا منهم نسينا وعلمنا منهم جهلنا ومثل ثوابا وبيته جمالا وبيه حادث حكمة وبيقام خيرا وبالدار دليلا وبالدار زكاة وبالراء رحمة وبالدار زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء Kamera lu ya deket aja. وسعك وبها هداية وبها يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تعريف كلمة عن مواقعها أو تفسير أو تفسير أو جرة أو نقصان أو تأويل بين ما أنزلته عليه أو رد أو شك أو شر أو سين أو بدل أو تأويل إنك الرحمن لا يجعل اغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نبكم قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونقنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا حياة الرحمن لا يجعل اغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين
اللهم نبكم قلوبنا بالقرآن وزينا أخلاقنا بالقرآن ونقنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قبل والشام وفي القول بشمال شخص ربنا ربنا وكنا نتبين من قبل ونشهد وحجة وسعادة ونشهد من الملك وصلى الله على قراءته محمد مسلم رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya nah kurang kompak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah kompak menjawabnya berimbang, mudah-mudahan kita berimbang masuk surga barataan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru agama, tokoh masyarakat lingkungan Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan. Yang sama-sama kita hormati pengurus DPD BKP RME Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Umum DPD BKP RME Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Bapak Muhammad Ruliadi SPDE beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Desa Bangkal beserta aparat desa. Yang juga sama-sama kita hormati, kita muliakan para Ustadz TPA Unit 019 Al-Muttaqin Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, biasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta inayahnya jualah kita pada pagi hari ini menjelang siang dapat bersama-sama berhadir, berkumpul, bersilaturahim dalam rangkaian acara khataman Al-Quran TKA TPA BKP RME Unit 019 Al-Muttaqin Desa Bangkal. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum meneruskan sambutan, alhamdulillah ini Bapak Camat beserta Ibu, alhamdulillah datang ke tempat kita sama-sama untuk menghadiri acara khataman Al-Quran pada hari ini. Silakan masuk Bapak Camat beserta Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Labuan Amas Selatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih khususnya kepada Bapak Camat beserta Ibu yang telah berkenan kiranya menghadiri acara khataman Al-Quran pada hari ini, dan juga mengucapkan seluruh para undangan saluan berataan yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami merasa bangga, terharu sekali karena yang hadir ini hampir sekampunganan. Belum lihat mulai kekanakan di dalam gendungan sampai anak-anak yang sudah lansia hadir berataan. Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Bangkal sangat mendukung, sangat membantu dengan terselenggaranya
kegiatan khataman Al-Quran pada kesempatan hari ini. Dan juga kalau kita pernah kita mendengar juga guru-guru kita, guru agama mengatakan bahwa setiap acara khataman Al-Quran ini malaikat turunan. Nah, malaikat turun dengan lebih banyak daripada kita yang hadir ini. Saat kita diletakkan pada muatan di tempat ini, malaikat hadir. Tujuannya untuk mendoakan kepada kita yang hadir ini, mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu juga kita tadi alhamdulillah sudah menyaksikan, sama-sama mendengari dengan seksama bacaan khataman Al-Quran yang dibawakan oleh 17 orang santri yang pada hari ini terdiri dari 5 orang santriwatinya atau perempuan dan 12 orang santriwan atau lalakiannya. Jadi banyak lalakiannya di Bangkal nih. Nah, ini biasanya kalau di kampung lain apa bisa beginian. Jadi di Bangkal ini banyak lalakian. Khususnya anak khataman Al-Quran pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian kami juga selaku pengajar di TPA ini banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada para orang tua santri yang hadir pada hari ini, baik yang khatam maupun yang masih aktif belajar di TPA Al-Quran, di mana kami memberikan pendidikan ini kada sama dengan pendidikan di formal atau di SD atau di madrasah ibtidaiyah. Kami di sini secara privat atau perorangan melajariakan. Jadi kadang-kadang ini kami berasa ngalu kepala mau kita sesariki juga. Anak-anak kadang dilajari, ngaran banyak orangnya kadang-kadang ada napina bergaya berkeliaran, bermuntung tuh cara berpacuran bisa pancol muntung. Nah, ditagur nang saikong pulang bukahan. Bisa juga kan nang hamba-hamba di imbahan nur lah. Tapi hambatan ustaz-ustaz ini kadang menyakiti hanya adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu pas kumpulan pada ini seluruh orang tua santri kami banyak-banyak minta halal, minta ridha kalau tasariki anak pian. Tapi ini kita lihat hasilnya yang seperti ini. Jadi seandainya kami kada menyariki mungkin kada akan sampainya tamat di sini. Nah, ini nang tangguh-tangguhnya ibaratkan artinya sama-sama kita pada ini untuk demi perkembangan demi pendidikan Al-Quran. Nah, kemudian juga kami berpesan kepada para orang tua santri kan tamat hari ini bertamat. Jadi tamat ini bukan berarti ampihan tak ada. Karena pendidikan Al-Quran, pendidikan agama itu kita pendidikan seumur hidup. Ada istilah ampih udah tamat. Khatam Al-Quran pada ini merupakan awal yang baik sekali, artinya anak-anaknya sudah insya Allah bagus bacaannya. Sehingga di rumah mudah-mudahan tawa dibimbing lagi ke tahap berikutnya. Dan kami selaku ustazah di TPA ini membuka kembali kalau ada anak pian yang hendak masuk ke TPA ini, anak-anak belum masuk TPA silakan masukkan ke sini. Dan khatam ini pun juga kami siap menerima, kami siap melajariakan lagi kepada tahap berikutnya, artinya pendalaman ilmu tajwidnya lagi. Karena kami mendengar nih bacaan ini sudah bagus nih bacaannya, namun perlu kita bagusakan lagi khususnya dalam makhrajul hurufnya. Dan hukum-hukum bacaannya masih banyak perlu lagi kami berikan pendidikannya. Jadi jangan ampihan udah tamat ini terus lagi dilanjutkan. Kecuali memang karena sudah mungkin meneruskan ke sanawiyah atau pesantren, nah kami kata kalau lagi melajariakan karena sudah ke lain jenjangnya. Ya, bagi yang masih sekolah SD kami sangat mengharapkan dukungan daripada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya ke TPA ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, juga kami sampaikan kepada Bapak Camat dan Ibu bahwa santri yang belajar di TPA Al-Quran di Bangkal ini bukan asli orang Bangkal, berarti ada dari desa sebelah, itu dari desa Buha. Namanya banyak kesini masukkan juga lah. Tapi kami bukan berarti menerima santri yang sudah aktif, juga ada memang yang mulai awal masukkan ke sini. Nah, ini kami kemarin ada kesepakatan di KBO bila ada yang santri yang pindah ke TPA lain itu harus ada surat pindah, artinya kalau boleh bagi pindahan itu, nah supaya sama-sama kita ada persatuan kebersamaan seluruh TPA yang ada di daerah kita. Bila hendak pindah sekolah itu ada alasannya kenapa bilang, nah misalnya hendak belajar orang sama aja di desa lain ada juga anunya, sama pendidikannya sama pelajarannya. Alhamdulillah juga di desa Bangkal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa Bangkal. Nah, pemerintah desa Bangkal selalu memperhatikan kalau ada yang kurang apa bisa memohon ke
Balai Desa Purda Bangkal apa kekurangannya didukung sekali oleh pemerintah desa, dan hal ini dikepalai oleh Bapak Kepala Desa Bangkal. Dan juga kami sampaikan bahwa masyarakat ini setiap tahunnya juga kami memberikan bantuan kepada santri berupa bila musim katam kami bertintaan untuk kemajuan Tika Al-Quran ini, mungkin memberi peralatan sarana dan prasarananya, sehingga sampai sekarang Tika Al-Quran Al-Mutakin Bangkal ini sejak berdiri tahun 1990 kalau tidak salah, berarti usia Tika Al-Quran Al-Mutakin ini sudah kurang lebih 33 tahun. Sudah 33 tahun. Ibaratnya anak-anak ini sudah ada yang banyak yang sudah keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah Tika Al-Quran Al-Mutakin Bangkal ini berhenti atau bubar ke depan. Alhamdulillah ini berkat dukungan unitnya kan unit 19, kalau sekabupaten lah kalau bisa berapa 300-an unit sekabupaten, ini unitnya nomor 19, artinya awal-awal berdiri Tika Al-Quran. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian khusus asli orang Bangkal tahu benar perkembangannya, artinya lawas benar sudah, bahkan pernah santrinya juga berprestasi tingkat nasional, festival anak saleh tingkat nasional pernah pada awal-awal berdiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan juga selain mengikuti khatamal Al-Quran, ada lagi program di KPD ini berikutnya adalah munakasah atau ujian. Nah, untuk di TPA Al-Mutakin Bangkal ini sudah kebiasaan bila khatam Al-Quran hanya kami masukkan munakasah, sehingga hasilnya pun biasanya menggembirakan, bagus nilainya, karena memang yang ikut munakasah syaratnya sudah khatam atau tamat Al-Quran. Nah ini alhamdulillah, dan juga insya Allah pada bulan Juli kalau tidak salah diadakan acara wisuda. Nah wisuda tahun ini itu menurut kehendak Bupati Hulu Sungai Tengah itu per kecamatan, karena beliau hendak bertemu langsung dengan warga masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekarang ini kalau tidak salah Bapak Bupati di tugas lain, dan ini langsung diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Labuan Amas Selatan. Seandainya Bapak Bupati ada kegiatan, beliau akan hadir di acara kita ini. Dan juga alhamdulillah di TPA di Desa Bangkal ini juga berdiri Taman Pendidikan Al-Quran atau kelompok belajar Al-Quran lansia. Nah ini Bapak dan Ibu yang sudah tua-tua kami berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, di mana setiap tahun alhamdulillah di Kecamatan Labuan Amas Selatan selalu ada perwakilan wisuda. Nah tahun tadi di Bangkal ini ada kurang lebih kalau salah 13 orang dari Desa Bangkal, tempatnya tuh di samping Ulun tempat belajarnya. Bagi laki-lakinya itu belajar malam minggu, dan kalau perempuannya sore Sabtu belajar lansia. Nah namun beberapa tahun berjalan sekarang ini pendidikan Al-Quran lansia menurun ini karena mungkin kadang bertambah lagi orang tua. Kalau akan-akan kan bila tamat ada pulang bertambah akan-akannya, tapi kalau lansia bila sudah tamat ada lagi anuannya ketambahannya. Nah dalam hal ini ulun anak sebagai tenaga pengajar menghimbau namanya roh kepada ini banyak benar yang hadir. Kalau bulan lansia silakan masukkan pulang. Nah karena masih hendak belajar Al-Quran, silakan mendaftar datang ke TPA Al-Mutakin untuk belajar Al-Qurannya, dan masih aktif sampai sekarang. Apalagi ulun katakan tadi bahwa Al-Quran ini kita belajar seumur hidup, pada istilah tamat ampihan. Semakin kita baca semakin bagus di kita ibadah kita, karena berpahala kita membaca Al-Quran. Kalau buku-buku yang lain belum tentu. Ini harapan seperti itu. Apalagi ini pada malam hari itu laki-lakinya sangat juga kurang sekali, karena merasa sudah bisa kulir turun apalagi malam untuk macam-macam kegiatan. Nah jadi dalam hal ini ulun menghimbau kepada masyarakat yang mau kita belajar Al-Quran lagi, silakan datang ke Al-Mutakin Bangkal, baik TPA pada sore hari maupun pengajian Al-Quran lansianya. Nah itu harapan dari kami, mudah-mudahan khususnya kepada orang tua santri yang banyak memberikan
bantuan acara khataman pada hari ini berupa tenaga dan lebih-lebih biaya. Ini sangat banyak yang dikeluarkan pada hari ini, namun kalau melihat hasilnya ada sebanding dengan apa yang keluarkan. Karena bila sudah bisa membaca Al-Quran pada hari ini, insya Allah kedepannya nyaman yang enak Tuhan bisa membaca Al-Quran dan bagus bacaan-bacaan dalam ibadah lainnya seperti sholat 5 waktu, nyaman membaca Al-Qurannya, membaca ibadah yang lain. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami banyak terima kasih kepada para undangan, lebih-lebih pada orang tua yang banyak memberikan bantuan baik tenaga, biaya maupun pemikirannya demi terselenggaranya khataman Al-Quran pada hari ini. Ulun banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Labuan Amat Selatan, Bapak Aidi Rozain, STP peserta induk. Yang ulun hormati Bapak Ketua BKP RMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Nakanel atau yang mewakili mungkin Bapak Musa. Yang kami hormati ini ada nih ketua KUA atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Labuan Amat Selatan. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ahli ulama Desa Pangkal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti rangkaian khataman Al-Quran TK Al-Muttaqin Desa Pangkal. Dan tak lupa selawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli bait ila yaumil qiyamah. Di sini ulun selaku pembekal di Pangkal mengucapkan terima kasih pada panitia pelaksana yang telah mencurahkan tenaga, waktu, biaya pada hari ini sehingga acara ini terlaksana dengan lancar sampai di akhir acara nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan yang dapat meluangkan waktunya untuk para hadir pada acara hari ini. Acara Gitaran merupakan acara rutin tahunan yang selalu dilaksanakan oleh TPA Al-Muttaqin Desa Pangkal kepada para santriwan santriwati yang telah mengatakan pendidikan Al-Quran pada TPA Al-Muttaqin Desa Pangkal. Adapun menurut informasi dari Ketua Panitia Pelaksana, jumlah santriwan santriwati yang telah mengatakan Al-Quran sebanyak 17 orang. Dan marilah sama-sama kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Meskipun pada hari ini anak-anak kita telah khatam bacaan Al-Quran,
bukan berarti tamat dalam hal mempelajari Al-Quran, akan tetapi harus senantiasa dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah harapan kami. Tidak putus cukup hari ini aja, tapi hari-hari selanjutnya coba diperdalam lagi. Tanggung jawab dan mempelajari agama tidak hanya dibebankan kepada para ustadz al-mutakin, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan orang tua dan pemerintah, terutama kepada para orang tua. Beban untuk membimbing serta mendidik anak-anaknya semakin berat, terutama di zaman ini yang sekarang, karena arus modernisasi teknologi semakin pesat, yaitu HP. Karena di HP atau sosial media itu banyak banget pengaruhnya, moderatnya banyak, manfaatnya juga banyak. Moderatnya di situ ya macam-macam di situ yang kita kehendaki. Untungnya juga banyak. Sesuatunya ini bukan melalui HP. Orang sukses, orang sugih bisa juga dari HP. Orang belajar juga bisa dari HP. Tinggal kita yang memakainya, yang bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk itulah kita perlu adakan pendidikan TK Al-Quran supaya anak-anak kita itu bisa membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik dari HP. Kalau kita ya orang tua, sebagai orang tua, kita harus bisa kontrol anak-anak kita. Kita pekawanin aja, kita kawanin mati. Tapi kalau HP di dalam rumah kayak mati. Nah itu, supaya lebih selektif lah anak dalam HP pengaruh media sosial. Kami selaku pemerintah Desa Pangkal sangat mendukung dan membantu terlaksanakan pendidikan agama di Desa Pangkal. Bantuan tersebut berupa bantuan operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada TBA Al-Mustaqim Desa Pangkal. Kami menyadari beban berat pada Ustadz dan Ustadzah TK Al-Mustaqim, karena Bapak Ustadz dan Ustadzah TK Al-Mustaqim inilah yang mendidik, yang memberi pembelajaran untuk anak-anak kita, yang nantinya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang religius, beriman dan bertakwa. Kami selaku pemerintah Bangkal dan para orang mengucapkan terima kasih kepada para ustadz yang telah membimbing anak-anak kami sehingga pada hari ini khataman Al-Quran dan cikan dari masyarakat di Bangkal dan undangan lainnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan para ustadz dan ustadzah selama memberikan pelajaran di TK Al-Quran ini. Para hadirin sekalian yang belum hormati, belum mengharap kegiatan di TBK Al-Mustaqim ini agar setiap tahunnya diadakan khataman Al-Quran, supaya khataman Al-Quran ini bisa memacu pembelajaran anak-anak kita supaya semangat, karena ini acara tahunan, ini yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita yang belajar di TK
muttaqin. Para hadirin sekalian, hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya ulun maaf, ini adalah bupati, biasanya ada bupati ini kan bisa cara ada pantunnya Pak. Jadi ulun ini sekdes malam ini yang mau lakukan pantun ada ulun kata. Sungai Bangkal, Sungai Pembangkalan, banyak uapnya, Sapat dan Harwan. Khataman Al-Quran acara rutin tahunan membentuk generasi yang berakhlak beriman. Dan pantun yang kedua, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bapak Ibu, Bapak Kepala TK Al-Quran TK Unit 01919 Al-Mustaqim Ustaz Masrani serta Ustaz saja pengajar, para Bapak dan Ibu wali santri khusus yang pada hari ini ya santri-santri kita sebanyak 17 orang ini mengadakan ya khataman Al-Quran. Juga para wali santri dan santriwati TK Al-Quran, semuanya Bapak dan Ibu yang alhamdulillah ya semuanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah pada ya pagi menjelang siang ini kita semua dapat berhadir, dapat bersama-sama ya, tadi telah menyaksikan kegiatan khataman Al-Quran yang telah dibacakan oleh ya, santri dan santriwati TK Al-Quran 019 Al-Mustaqim ini. Kemudian salam serta salam tak lupa kita aturkan dari penjunjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para kerabat dan pengikut setiap beliau hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama ya kami ucapkan mohon maaf, kami mewakili Ketua DPD KPRMU Sungai Tengah karena beliau pada hari ini berhalangan hadir ya karena sedang berada di Jakarta. Jadi kami ya selaku pengurus ulun di DPD KPRMU selaku sekretaris umum yang diperintahkan oleh beliau diamanahkan untuk mewakili beliau. Sehingga kami tadi bersama rombongan dengan Ketua MPD. Nah, tapi Ketua MPD sekarang juga beliau berhadir di kegiatan pertemuan KPU Kecamatan Pandawan. Jadi kada hadir, nah kami bersama rombongan dengan Haji Syarifuddin yang orang Bangka besar saja di TK Al-Quran. Nah, kenapa? Biasanya ada satu momentum penting ya, bagaimana anak-anak kita itu agar mereka bersemangat untuk mengaji gitu, untuk membaca Al-Quran. Nah, momentum di TK Al-Quran ada beberapa biasanya yang mungkin kita kemudian di KPRMI. Pertama, di TK Al-Quran itu melaksanakan khataman seperti ini. Nah, ini momentum yang sangat dinantikan oleh anak-anak kita. Nah, sehingga mereka betul-betul ingin cepat menghatamkan Al-Quran. Nah, sehingga kawat tampil di sini. Nah, kemudian kedua momentumnya adalah ketika mereka kawat mengikuti kegiatan munakasyah. Nah, munakasyah ini adalah jenis ujian yang materinya itu bersumber dari pembelajaran di TK Al-Quran, yaitu sesuai dengan kurikulum yang telah LPP TK sampaikan gitu. Di TK Al-Quran sudah bisa, yang penting mereka sudah menyelesaikan jilid Iqra 1-6, kemudian mereka juga sudah yang mengaji itu minimal sampai 27 juz, apalagi kalau sudah tamat ini luar biasa lagi.
Nah ini sehingga mereka dengan kegiatan itu yang bersemangat untuk belajar di Al-Quran. Nah kemudian setelah mereka munakasyah, nah akhirnya dinyatakan lulus mereka di situ. Nah akhirnya mereka bersemangat lagi untuk menanti kegiatan wisuda. Nah wisuda ini sebagai prosesi yang menyatakan mungkin tamat di Al-Quran gitu. Nah habis wisuda Al-Quran itu ya mereka sudah mendapatkan ijazah, sudah biasa di wisuda dan mendapatkan yang berbagai mungkin ada di situ. Nah ini yang dinanti oleh mereka gitu, sehingga di Al-Quran ya bersemangatlah untuk ya selalu belajar. Nah ada 3 momentum ini ya. Kemudian ada lagi mungkin momentum di kegiatan yang tahunan 4 tahun sekali seperti kegiatan wisuda kegiatan festival yang soleh pasti. Nah mereka anak-anak kita ini ya di tiap 4 tahun sekali oleh yang mulai pusat kegiatannya itu sampai provinsi sampai kabupaten dilaksanakan kegiatan festival yang soleh. Nah orang-orang terbaik di Al-Quran nanti mengikuti sampai ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Nah ini alhamdulillah juga di TPA ini ya pernah mereka yang dapat juara sampai di tingkat nasional gitu. Bapak Ibu sekalian berbahagia ya. Nah kemudian kami sampaikan juga ada program penting yang mungkin sudah 1 tahun berjalan di Hulu Sungai Tengah. Ini program khusus dari Bapak Bupati kita yang mana beliau bekerja sama dari Kabakesra ya dengan BKPRM sebagai tim ahli melaksanakan beasiswa 1000 tahfiz Pak. Nah ini luar biasa, kemarin alhamdulillah tahun 2022 sudah berjalan dengan baik ya. Nah pastilah di TPA ini ada mereka yang juga sekarang mendapatkan beasiswa tersebut. Ada ya alhamdulillah ada 3 orang di TPA sini berarti ya. Nah karena satu kabupaten ada 1000 orang Pak, ini luar biasa banyaknya. 1000 orang itu 1 bulannya alhamdulillah mereka dapat beasiswa dari pemerintah daerah itu sebanyak 150.000. Nah ini luar biasa kan, kalau kita mungkin di rumah kalau memberi mereka 1 bulan langsung ya itu alhamdulillah dari program bupati ya untuk meningkatkan daya saing untuk mereka terus belajar Al-Quran. Bupati memberikan sebuah wadah dengan adanya beasiswa itu. Nah kemudian juga Bapak Ibu ya ke depan juga ini akan diteruskan. Yang 1000 tadi berlanjut Pak ya, tahun depan masih berlanjut mereka, ditambah tahun ini 1000 orang lagi. Nah ini seleksinya sudah kita mulai dari 1 minggu kemarin. Dari hari Rabu kemarin ini sudah berjalan Kecamatan Barabai, ya Kecamatan Pandawan, Kecamatan Batu Benau dan Kecamatan Hatakan. Ini sudah berjalan seleksinya. Nah nanti ini untuk Kecamatan Batangalas Selatan Labuan Amas Selatan pada hari Sabtu ya tanggal 20 ya. Nah jadi santri-santri yang sudah mendaftar itu ya antar becai hafalin lagi gitu. Karena nanti yang diujikan itu adalah materi yang dari surah Ad-Duha ini sampai di An-Nas. Nah itu aja gue kan hafalin bujur-bujur yang itu ya. Insya Allah dengan hafal bujur-bujur di luar kepala kawan jawab insya Allah. Nah juga hafalin nanti berapa jumlah ayat surah Ad-Duha ada berapa, ada tahu ya? Surah Ad-Duha ada berapa ayat? Nah 11 nanti sudah jadi ini ya. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ada 4 ayat ya. Nah kaidah itu soalnya itu kayak itu bentarnya ya. Jadi bukan hafalin itu kemudian hafalin nama surah ya. Nanti penguji membacakan surah lalu kan pemenang gue apa surah itu bacaannya. Nah ya ada 5 pertanyaan nanti ya. Nah di sini alhamdulillah pemerintah daerah memberikan sebuah support kepada kita untuk bagaimana mencintai Al-Quran ini ya. Ini sebuah wahana ya dari pemerintah daerah untuk agar menciptakan Hulu Sungai Tengah ini ya sesuai dengan mutunya agamis dan mereka beliau betul-betul memberikan dampak positif kepada kita. Nah terlebih di kampung kita kan banyak yang sudah tikal Quran untuk menyemangati anak-anak santri di tikal Quran itu. Nah jadi tahun depan ada 1000 orang. Nah tahun depan ini tahun ini luar biasa baik pendaftarnya.
Kalau yang tahun dulu yang terima 1000, yang daftarnya itu 1600-an orang. Berarti 600-an yang gugur, baik. Nah, tahun ini ternyata animo masyarakat luar biasa tinggi lagi. Kami akan menerima itu 1000 orang. Ternyata yang mendaftar itu sebanyak 2268 orang. Lebih separuh panjangan gugurnya gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti di tingkat Al-Quran ya, Al-Mutakin bakal ini mudah-mudahan nanti ya di 3 orang itu mereka lulus pendataan kalau dapat beasiswa itu ya. Nah, ini ya program Bupati harus kita sambut dengan baik ya, dengan tujuan jelas tujuannya untuk ya kita mungkin sebagai orang tua memiliki seorang anak ya, yang mana sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan apa? Akan kita mendapatkan di akhirat itu 3 macam ya. Salah satunya adalah ketika amal perbuatan kita di dunia mungkin kada seberapa kita miliki itu ya, mungkin kita kada banyak berduit untuk memberikan amal jariah, nyumbang masjid, nyumbang langgar misalnya. Nah, tetapi apa? Kita memiliki ini satu ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini mungkin dambaan kita sebagai orang tua. Nah, maka sebagai ya langkah awal kita untuk mendapatkan anak yang soleh yang mampu mendoakan orang tua adalah kita menyekolahkan mereka di tingkat Al-Quran, dan kita memberikan modal kepada mereka ya agar mereka ya bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu. Padahal ini sebenarnya rugi Bang Pai. Kenapa? Harusnya amal jariah yang mungkin langsung pian dapatkan itu adalah ketika amal jariah mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Terlebih apa? Ini yang selalu setiap 17 rakaat mereka lakukan, mereka baca Pak, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, amun kawa kita nih tanya kawa gitu, anak kita nak jujur kita malah jari mereka surah Al-Fatihah itu. Sehingga apa? Amal jariah yang selalu mereka baca setiap saat itu akan selalu mengalir kepada kita. Aina dulu Kak Guru tinggal Quran amun kawa gitu. Kita dulu di rumah memberikan pengajaran Al-Fatihah gitu. Kenapa? Ini pahalanya luar biasa yang setiap saat akan mengalir ke alam kubur kita. Nah, terlebih dia sebagai anak kita dan dia juga anak yang soleh dan solehah. Ini luar biasa pahalanya. Nah, mungkin ini idam-idaman kita sebenarnya. Nah, tapi kalau mungkin kita qadarullah sudah Allah mentakdirkan kita, mohon maaf mungkin kita akan bisa memberikan pengajaran kepada mereka, alangkah bagusnya apa? Ya salurkan mereka di tingkat Al-Quran. Nah, ini pun juga sebagai langkah awal bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah. Adil juga imbalan Allah di sini bagi kita. Apa? Kita akan memberikan mereka di tingkat Al-Quran. Nah, amun satu tayunya juga kasihan, kita kasihan. Kenapa? Karena ada satu juga ini, Allah tidak akan menyiksa anak kita itu, nah, ya. Allah tidak akan memasukkan anak kita ke dalam neraka ketika dia tidak bisa Al-Quran. Kenapa? Ada pertanyaan yang mengganjal di situ. Pertanyaan malaikat mengganjal kepada anak itu. Nah, ikam dilajari lalu kita bahari. Nah, tapi apa? Kalau dia menjawab, mama abahku tidak pernah memberikan pelajaran Al-Quran, mama abahku tidak pernah mengajak aku ketika Al-Quran. Ini yang pertama disiksa adalah orang tuanya, baik. Nah, ini antisipasi kita gitu, ya, antisipasi kita bagaimana agar kita terlepas dari situ, ya, untuk ya silahkan titipkan anak kita ketika Al-Quran. Dengan hati kita juga mendoakan kepada mereka, ya, agar anak-anak kita titipkan di Al-Quran, mereka bisa mengaji, bisa membaca. Nah, sehingga apa yang diharapkan oleh Allah dengan Al-Quran diturunkannya itu mampu kita baca dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir ya, bahwa kita tahu Al-Quran itu diturunkan ada tiga tujuan sebenarnya, ya, yang telah kita pelajari, yang telah kita baca. Nah, yang pertama adalah
Allah menurunkan Al-Quran itu agar membaca Al-Quran itu dengan kita mendapatkan ibadah, lita'abudi namanya ya. Membaca Al-Quran mendapatkan nilai pahala. Amun kita mungkin menjadi masalah handphone ya, karena luar biasa handphone kita memberikan dampak negatif. Nah, kalau kita membaca Quran maksudnya ya, membaca buku itu nilai ibadahnya belum tentu gitu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, ini pasti sudah nilai ibadahnya ada ditulis oleh Allah. Nah, jadi tujuan diturunkan Al-Quran itu adalah membacanya beribadah kita. Nah, kemudian juga yang kedua adalah untuk memahami atau mentadaburi Al-Quran itu. Nah, kalian sudah belajar di Al-Quran secara dasar, mungkin sudah bisa membaca. Selanjutnya nanti kalau mungkin ke isi LTP, isi LTA itu sambil dilajari ya, bagaimana tafsirnya, ya bagaimana makna-maknanya dari situ, sehingga kita tujuan diturunkan Al-Quran itu tercapai ya. Sementara masih dasar. Kemudian yang ketiganya adalah diamalkan. Nah, ibadah kita sudah tadi membaca bisa, kita sudah memahami, mentadabur segalanya, lalu kita amalkan. Nah, ketiga tujuan inilah yang diharapkan bagi kita sebagai umat muslim. Nah, mudah-mudahan ya apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita dengan banyak-banyak mengaji, membaca Al-Quran, dapat memahami dan dapat mentadaburi, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan baik ya. Ini saja mungkin saya sampaikan ya. Terima kasih. Selanjutnya nanti di Al-Quran mudah-mudahan kita mendoakan selalu berjalan dengan baik. Mudah-mudahan yang usaha-usahanya selalu diberi kekuatan untuk kita dapat mengajar anak kita dengan baik. Dan terakhir dari perangkat desa luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan perangkat desa diberikan kekuatan Allah juga ya, sampai kepada Bapak Camat, sampai kepada Bupati yang setiap saat memberikan support kepada kita. Ada satu doa yang luar biasa ya, salah satu imam menyatakan apabila ada satu doa yang pasti akan dimakbulkan oleh Allah, aku akan mendoakan agar para pemimpin kita dapat menjalankan amanah yang diamanahkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kayak puasaan masih. Nah, ini Pak Ketua Nabi Uai anyar bangka ini disambujur nang paling tuha tentunya ketika Al-Qur'annya nyaring suara menyahut salam. Alhamdulillah. Pertama-tama yang ulun hormati dan ulun banggakan Ketua DPD BKPR MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Kakanda Muhammad Nurliyati. Terima kasih atas kehadiran kalian. Yang ulun hormati Ketua KBU Kecamatan Labuan Amas Selatan Pak Haji Semuri, Pembakal Desa Bangkal Pak Narto, serta Bapak Ibu, para alim ulama, tokoh agama, para guru agama, ustadz-ustadzah yang mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun, rasa takzim ulun gasan pian sabarataan, dan yakin benar di dalam hati ulun ini selalu terpanjat doa terbaik gasan pian sabarataan, serta warga ulun Desa Bangkal, Buha, Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berbahagia. Tentunya hari ini yang berbahagia adalah yang mempunyai keluarga, abahnya, mamanya, Marina, Pai, Nini, nang anaknya ada di hadapan kita sabarataan. Beruntung betuah kita sabarataan diisi keturunan generasi yang mana sebagai seorang yang penerus atau yang mengamalkan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ini adalah mengaji. Nah, hari ini berhataman pulang, alhamdulillah. Bapak Ibu yang ulun hormati, mungkin sebelum ulun melanjutkan sambutan hari ini, ulun sampaikan bahwa seyogianya hari ini adalah kehadiran Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, karena beliau hari melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah, di luar Barabai, maka kemarin beliau meminta
memerintahkan kepada kami, menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau dalam kegiatan khataman Quran di TK TPA Unit 019 Al-Muttaqin Bangkal. Nah, jadi hari ini ulun berhadir mewakili beliau dan beliau mau memberikan pesan kepada kita sabarataan. Yang pertama adalah permohonan maaf beliau karena beliau kada bisa berhadir secara langsung bertatap muka dan hendak benar bersilaturahmi lawan pian-pian sabarataan. Bahwa awalnya sini hendak berhadir, rupanya ada kedinasan yang sangat penting, yang sangat utama benar yang berkaitan dengan Kabupaten kita Hulu Sungai Tengah. Dan juga sini berpesan ucapan apresiasi dan terima kasih besan panitia sabarataan, para guru agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat sabarataan, Bapak Ibu sabarataan. Salam hormat, salam hangat dari beliau besan kita sabarataan. Mudah-mudahan kita bisa terkumpul dari beliau sehingga di yaumil akhir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun hormati, sebelum ulun memasuki sambutan, tadi pembakal Bangkal pian tadi menghutangi sedikit ada pantun, jadi ulun sedikit memikirkan dulu nih pembakal Bangkal ini bisa berpantun nih, soalnya pas juga 2 hari 2 malam ulun menyiapkan pantun nih. Bungas-bungas warga Taal, bungas lagi warga Bangkal. Amun lagi halus mengajinya cangkal, insya Allah pahalanya sasain ganal. Amin ya rabbal alamin. Lagi kah? Nah, sebutin aja 2 hari 2 malam sudah kenapa tambah ulang. Bapak Ibu yang ulun hormati, mungkin ada banyak yang ulun sampaikan selain rasa ucapan syukur dan rasa terima kasih kesan kita sabarataan. Mungkin belum di awal tadi kita membuka dengan ucapan yang lain-lain selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu panjatkan juga selain ucapan syukur kepada Allah, dan kita curahkan juga salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mana kita sabarkan ini hanyalah menunggu waktu sabarkan. Dan salah satunya tugas kita adalah melaksanakan tugas-tugas daripada pendahulu kita adalah yaitu hari ini salah satunya adalah melanjutkan mengaji. Itu pada sehari-hari, jangan sampai ini formalitas anak-anak lah. Jangan hanya pada saat pian-pian, pada saat bahatam nih sudah habis, ini ada 2 bahataman aku selesai aja. Nah, jadi lain kita berkisah kisah habis sampai di sini, tapi kata ini kegiatan yang harus dilanjutkan setiap hari, setiap waktu, bahkan kalau bisa setiap saat. Bapak Ibu yang ulun hormati, mungkin ada banyak yang belum disampaikan selain ucapan terima kasih tadi dan apresiasi gasan panitia sabarataan, para guru agama, ustazah tentunya yang mana sudah berjuang berjerih payah untuk membina, mendidik anak-anak kita sabarataan, yang juga kada luput daripada arahan para pemerintah desa. Kami selaku Camat Labuan Amas Selatan mendapatkan tugas daripada Bapak Bupati, seandainya ada guru agama yang tidak termasuk di dalam, mohon maaf bahasanya itu kada terkurung di dalam pemerbubuhan kabupaten, maka kami mengarahkan para pembakal sekira guru agama yang kada termasuk itu untuk dibantu melalui dana desa. Alhamdulillah, belum mendengar laporan dari pembakal guru agama sabarataan masuk di kabupaten sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti bahwa kita dana desa itu kita memaksimalkan pula ke pembangunan desa Bangkal. Nah, jadi ulun sampaikan, jadi Bapak Bupati sangat luar biasa perhatian beliau terhadap kegiatan keagamaan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua KBU dan Kanda Ruliadi tadi selaku Sekretaris Umum bahwa perhatian Bapak Bupati tidak hanya sebatas kegiatan keagamaan sembahyang hajat dan lain-lain, tapi banyak. Salah satu program beliau adalah 1000 orang tahfiz, dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ketua KBU tadi bahwa Desa Bangkal tahun tadi ada 3 ikung yang lulus mewakili Desa Bangkal menjadi
sekolah tahfiz dari 1.000 orang yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Turut berbangga kita sabarataan, apalagi kuitannya ini luar biasa benar. Sebagaimana kita ketahui oleh papadahan Tuan Guru sabarataan, nang mana hafal Quran pasti ada mahkota tulisan kuitannya, pasti ada istana tulisan kuitannya pada saat dia hilang. Siapa yang ada hendak pasti hendak sabarataan. Jangankan istana, masuk saja gitu, untung kita sudah minta ke surga. Kita berkhidmat saja bahwa belum tentu masuk surga. Ini kita sudah siapkan oleh anak yang tahfiz Quran, yang mana ini hafal Quran, siap sudah istana dan mahkota. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sabarakan dari sifat yang tahfiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada banyak, sampai di sini aja mungkin penyampaian dari ulun, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua KPU dan Sekretaris BKPR KMP. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari ulun pribadi. Dan terakhir ulun tutup dengan pantun pulang. Berarti 4 malam pembakalan. Mungkin tadi 2 hari 4 malam berarti. Sebelum ulun kasih tau, nah keingatan ulun sebutin lagi. Ulun ingat ada ketua BKPR ini menyampaikan bahwa ada sekolah atau di sebuah kampung ada yang kan hafal Al-Fatihah anak-anaknya. Miris benar-benar. Nah hari ini belum hendak tahu adakah misalnya selain nang khataman akan nang hadir di sini, silakan angkat tangan siapa nang hafal Fatihah. Siapa nang hafal Fatihah? Pada huluan kita ulang hitung sampai 3 pada huluan. Nang kakanakan amun pian bahari kakanakannya Allah marina oke. Oke, angkat tangan lah. Hitung 1 2 3 siapa yang pada dulu? Kayaknya Bapak panggil. Tuh, ini pada hulunya 1 2 3. Nah, pada hulu tuh anjing anak di belakang bibinian di depan serang. Nah, kesini biar lah. Sini. Nah, ulun satoman. Jadi mudah-mudahan desa Bangkal bujur-bujur mendatangkan keberkahan. Nah, sini biar. Ngarang pian siapa? Aisyah lah. Oke, umur berapa pian? Oh, oke. Bacakan Fatihah tadi lah. Hafal kalau? Balung-balung, balung-balung. Mau untuk batu sabar. Amun presiden biasanya dapat sapida ya kalau. Oke. Mau ulun teh pengambilan sedikit kesan sapida aja. Mudah-mudahan sabarataan akan warga desa Bangkal Duha ini sabarataan hafal Quran juga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sabarataan, mungkin itu bukan maksud ulun menghargai harga Fatihah itu segala macam, tetapi sebagai bentuk penghargaan bahwa warga desa kita ini bujur-bujur termotivasi hendak menuntut agama. Nah kayak itu. Oke. Sesuai janji ulun menutup tapi lawan pantun lah. Kan. Ini Aramian di sini belum diingat langsung. Buka parakonan Pak. Iya. Si amat tulak kapa unjunan. Tulaknya gin kada bebawaan. Hari ini kita acara bahataman. Mudahan berlimpah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tambah hingga lagi.
Terakhir untuk penutup, ulun minta rela, minta halal, minta ridho, pian sabarataan, namun dari lisan ulun terucap ada salah khilaf karena disoyogianya ngarangnya manusia ini adalah tempatnya khilaf. Dan jika ada kata-kata yang nyaman, yang manis dan luar biasa membuat pian nyaman di hati, sampai kata kawa guring mungkin, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata ulun tutup dengan sebuah pantun lagi, Reza Rahardian, Nasir Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 1, 2, 3. Atas nama panitia penyelenggara, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana